2টা থেকে 20/9/2023 ইং বিকাল 4টা পর্যন্ত। ষষ্ঠ, মেধা তালিকার ক্রম ও ত্রিপুরা সরকারের আসন সংরক্ষণ বিধি অনুসারে কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে ট্রেড অথবা আসন বন্টন হবে। সপ্তম, মেধা তালিকা অনুযায়ী নাম ডাকলে কাউন্সেলিং বোর্ডের সামনে এসে হাজির না হলে সেই প্রার্থীকে অনুপস্থিত হিসাবে গণ্য করা হবে এবং মেধা তালিকার ক্রম অনুসারে পরবর্তী প্রার্থীকে সুযোগ দেওয়া হবে। অনুপস্থিতির বিষয়ে পরবর্তীকালে কোনো ধরনের দাবি অথবা অনুরোধ গ্রহণ করা হবে না। অষ্টম, ভর্তির কাউন্সেলিংয়ে আসনপ্রাপ্ত প্রার্থীদের সেই দিনই কৌশন মানি 1000 টাকা নগদ, 2 কপি ছবি ও সমস্ত সার্টিফিকেটের অরিজিনাল এবং সেলফ অ্যাটেস্টেড জেরক্স প্রতিলিপি সহযোগে ভর্তি হতে হবে, অন্যথায় সেই আসনটি পরবর্তী যোগ্য আবেদনকারীকে দেওয়া হবে। নবম, ড্রপড আউট প্রশিক্ষণার্থীদের কৌশন মানি ফেরত দেওয়া হবে না। ভর্তির কাউন্সেলিংয়ে উপস্থিত থাকার জন্য আবেদনকারীদের আলাদাভাবে কল লেটার পাঠানো হবে না। দশম, সংবাদপত্রের মুদ্রণজনিত ত্রুটির জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না। সংবাদপত্রের মুদ্রণজনিত ত্রুটির জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না। অতিরিক্ত তথ্যাদির জন্য যোগাযোগ নম্বর 9862243985 অথবা 7005257850। স্বাক্ষর শুভদীপ পাল, অধ্যক্ষ, ITI বক্সনগর, সিপাহীজলা, ত্রিপুরা। ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদ, আগরতলা, ত্রিপুরা। 2024 সালের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফর্ম ফিল আপ সংক্রান্ত জরুরি বিজ্ঞপ্তি। ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত সকল বিদ্যালয় প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য পুনরায় জানানো যাচ্ছে যে সকল ছাত্রছাত্রী 2024 সালের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কন্টিনিউইং কম্পার্টমেন্টাল external com single subject equivalence category improvement Ma kunjustri jewelers ni logiwo biskang ni osamatai ni tong thokmano double klaidi snamung ni yafang bishwakorma puja no rikoi ma kunjustri jewelers to boi faika jotto paimo te rangchak snamung ni making charge 30% discount aboni logi tongo 30,000 ni paimugo kaham shokat muitu narokdi o offer tongnai 10 September Shalmari Nishimi 20 September Shalmari Jora Khatung mate tongthong ma bai kuplung ungbai faithung norokni naitukmung te paimung fiaba norokni paimung ma kunjustri jewelers ni thani shimi mangthung ma kunjustri jewelers where luxury can be affordable. Khulumkha ang Shilpa Deborma norok jotono no lamsugo chini tabuksak jorani Kokborok koktomawo Poila no faidinai layanu tinini koktoma bokrogrok Shakne baya brok baina botol bai bokrogotok jagoi jonani nakha bishi thamchi omorne khoroksa shiklani langma binumung Obhiram Deborma Patimung yagulo Agartala Shakham Nogobono Tubuzak Fanak Muthangoi Naruk Malia Bono Shaklai Nero Patimung Shunamurani Rampodo Amsayo Bodolno Romaina Ruknani Bagai Timung Shalaman Hurzagya Ungoi Paithabagra Tripura Lene Shanmungo Shalshani Bagai Tripura Haste Bond Krainani Damrung Ruka Tripura Mothani Kasam Chairman Maharaja Pradut Kishore Deborma Fashalo Khumulung Ninarwai Tong Thainogo Luaziza Koksa Panda Paimani Yagulo Abahaino Koktoma Ruka Chairman Maharaja Pradut Kishore Deborma
Busai be shatok jagoi shak no kotok soroi thuinani nangkha bisinuichi omorni khoroksa hamjuk binimung Rotna Begum Patimung Boxnogor Panchayat bisingo khobjangnai Dokhinpara amsayo Tripura Industrial Development Corporation Limited bedego khatalki fiogoi rizakha Jubo Tripura Nutun Tripura Atmanirbhar Tripura mungoi te kaisa khatali scheme Fashalo TIDCL ni chairman Nobadul Bonik ni yakte fiogoi rizakha au khatali scheme National Fisheries Development Board ni Shakhtar Mumbai kaisa pandani bishingtei Fashalo Kolose Beres ni Tio Fiog Zakha 54,500 apona Pandawan Aroi Ungoi Manzakha Montri Shukla Choran Nuatia Tei MDC Shuntibriang Iskoti kuma yawino iskoti khogitlang zakha hune pulis na rengpra rimani masrawo paithagorom zakha odipur amsaini radharani dottoni busai rakesh de iskoti khogitlang zakha hunoi kokshil samungman mani yagulo chaitogoi naitungo ongkhore pulis hawi mankha iskoti paimani finance company ni loan sunani katinani bagaino abahai drama khlaikha boro hihikte busai Tabukok toma syukruboi Shakni baya brok baino botol bai bokhrogotok jagoi jonani nangkha bisi thamchi omorni khoroksa siklani langma binimung Obhiram Deborma patimungni yagulo Agartala shakhamnogo bono tubujak phano muthangoi narukma liya bono shaknai nerok patimung Sunamurani Rampodo amsayo Lai thangnai tangshal horo SPO Jawan Ram Bahadur Deborma tibini baya brongni yago choprab jagoi thimra jak tongmani Sunamurani Durlab Narayan amsaini Obhiram Deborma mungoi bisi thamchi omorni khoroksa sikla patimungni yagulo poila bono Sunamura Hospital aboni yagulo rohor jakmani Agartala jibi shakhamnogo fiaba muthangoi narukma liya bono shaknai nerok Paithago sangrong sal shairigo Agartala jibi shakhamnogo chokha bini langma patimungni yagulo buslano boi butharnai Ram Bahadur Deborma Jitendra Deborma tei Gobindo Deborma sungni mungoi case khlaijangnai hune shakha butharjangnai Obhiram Deborma ni bufa abo haikeno buslano butharnai rongno fashi rojangna ongthum hune sanmungti shakha Obhiram Deborma ni bufa আর আমরা মানে পরিচালনা যে আমার একজন তার আমার নাতি নায়ক কইছে আমার কাকারে মানে মারা ফেলা রেখে দিছে কোন যে বাসে নিজে কুমার তারা বাড়ি এরপরে কইছে কি ঘটনা কথা আমরা তো মানে বেহুল দেখে আমরা রাস্তায় আনছি মেলা আনা যে সারের দেখেছি ডাক্তার মানে ইমার্জেন্সি রোগী প্রথমে আপনারা গিয়া ছেলের কি অবস্থা পাইছে অবস্থা মানে লাশ কোন কোন জায়গাতে মানে আঘাতের চিহ্ন পাইছে আঘাতের চিহ্ন পাইছে মাথামতি মানে ফাতা দিয়ে আমরা পাইছি এরপরে আমরা তারা লোক গেছে তারা জিজ্ঞেস কই হ্যাঁ তারা বোতল দিয়ে বাঁচছে আচ্ছা পেটের মধ্যে কি কোনো আঘাত করা হয়েছে আমি তো দেখলাম না আর কি আচ্ছা ইটা না আছে দাগ আছে এটা কি তারা কি কিটা দিয়ে মাছে না বোতল দিয়ে মাছে না কিটা দিয়ে মাছে আর দেখছেন প্রথমে আপনারা কোন হাসপাতাল নিয়েছিলেন মেলাবার হাসপাতালে তারপরে রেফার করতে মানে জীবিতে আনার পর মৃত্যু হয়েছে কবে মৃত্যু হয়েছে মানে গতকাল 2:30 মিনিটে আপনাদের বলছে তারা বলছে আচ্ছা কে বা কারা মানে বোতল দিয়ে আঘাত করছে এখন অব্দি জানছেন নি হ্যাঁ আমরা জানা কে করছে মাদু দেব না মানে উনি এরকম আপনার ছেলের মানে বোতল দিয়ে আঘাত করার কারণটা কি এই জন্য আমরা তো দিলাম না ওনার সঙ্গে কোনো ঝগড়া টগড়া বা ছেলের সঙ্গে কোনো ঝগড়া হয়েছিল না হয়েছে কিনা আজ তো আমরা জানো না ঘটনার পর ছেলেরে জিজ্ঞাসা করছেন নি না বা যখন ঘটনা পরে মানে বেহুশ আর কোনো খোঁজ খবর না এই মানে লাশ পুলিশে জানাইছেন নি আমরা মানে এমনি মানে জানাই দিই না পুলিশ এখন অব্দি যে লোকটা মানে বোতল দিয়ে গায়ে দিচ্ছে ওনাদের আটক করছে নি এটা নিজে যাবে না আগে আটক করছে নাকি ওনার বিরুদ্ধে কি কোনো মামলা করবেন আপনারা হ্যাঁ করবেন মামলা কি মনে হয় কি কারণে আপনার ছেলের এইরকম করছে এটা নিজে স্যার আমরা যে ঘটনাটা কোন জায়গাতে হয়েছিল তারা বলে না ছেলের নাম কি অভিযান দেব না বয়স কত বয়স 30 বাড়ি রাপতপাড়া থানা কোনটা থানা সোনামুড়া এখন কি চান আপনারা আমরা মানে ফাঁসি চাই
মামলা করবেন? হ্যাঁ আমরা করবো। ঘটনার সঙ্গে কি উনি একাই জড়িত না সঙ্গে না, আরো আছে তার দল। কতজন আছিল? তার কতজন আছে আমার যেটা জানার মতো তারা 4 জন আছে। 4 জন। তো বাকিদের নাম কি? বাকি তার মানে জিতেন্দ্র দেববর্মা আর প্রকৃতি দেববর্মা আর তার বউর নাম পাইছি না, যে ঘটনা করছে এর বউর নাম পাইছি না, আর ওই গোবিন্দ দেববর্মা। টোটাল 4 জন জড়িত এই ঘটনা। এই ঘটনার সঙ্গে 4 জন জড়িত। কথা তো তারা মানে সাক্ষী আর কি তারা দায়িত্ব এই ঘটনা তারা দেয় জিতেন্দ্র দেববর্মা আর গোবিন্দ দেববর্মা তারা নিজে দেখছে তারা কাজ আছে। আপনার ছেলের উপর মানে কয়জনে আক্রমণ করছে? একজন। তারা যেটা করছে মানে তারা সে দেখছে। ওনার নামটা জানি কি কইছেন? জিদাম আছে রাম বাহাদুর দেববর্মা। पोस्टमर्टम पाइमानि यागुलो नखुंनि बररंनि यागो याफारे रुजाखा अभिराम देबबर्मानि मांगुथुइ फियाबा सय कबि जास्टिस ते मानो अभिराम देबबर्मा आबरतुयै खाखामलाय जाक्ताबो बिनि नखुंनि जत्त बरर ब्युरो रिपोर्ट चिनि खरां बदलनो रमायना रुगनानि बागै तिमुंसा लामा नुहुर जायगा अंगै पाइथागग्रा त्रिपुरानि निशानमुंगो सालसानि बागै त्रिपुरा हास्ते बन्द खालायनानि दामरुं रुखा त्रिपुरा मथानि गोजाम चेयारमेन महाराजा प्रद्युत किशोर देबबर्मा फाशालो खुमुलुंनि नारवाय तंथाइनगो लुआजिजा कक्सा पान्दा पाइमानि यागुलो आबहायनो कक्तमा रुखा चेयारमेन महाराजा प्रद्युत किशोर देबबर्मा कुबैनो तुये जबा ख्लायानि बागै तुरुक तलावा अंखरै तंगो त्रिपुरा मथानि शाकाबो बरम ख्लायमुं ते पयतो ख्लायमुं अकक्षिल सामुं CPIM BJP कंग्रेस एबा IPF तिनि बुखाक्तुइ तिसाजांमानि हाया अकक्षिल सामुं बदल काइसानि अजाबारांनि बुखाक्तुइनो कासावै फाइमानि नुगजाखा मांपिलि आबनि बागै त्रिपुरा मथाबै कागलायखा TSP त्रिपुरा मथाबै कागै फाइमानि यागुलो हास्तेनि लुकुरंनि बुस्कांगो तिख्लाय जाखा बिसिंनि गोबांमा हुइजा कक्तमा ते कक्षिल सामुं फियाबा कुबै तामो आबनो साइमानानि बागै नायतुकलायजाक हास्तेनि जत्त लुकुरक तामनि बागै बदल याकारनानि फाइसिंखा जाब्लायजाक त्रिपुरा मथानि हास्ते बेरेमनि नेता नेत्री रक आबनो तुयैबो कतर कमंग मावक लायजाक ताबो त्रिपुरा मथानि कुचुक अजामारक आबहाय तंखर फाइनै सालो बदलनि बुखाक्तैबो बहाय साक्थार मुं नाहार जांनाय आबनो जाब्लायनानि बागै फासालो महाराजा प्रद्युत किशोर देबबर्मानि तुइदुल मुंबाय खुमुलुंनि नारवाय तंथाइनगो ख्लायजाखा त्रिपुरा मथानि काइसा नांखुकमानि कक्सा पान्दा मानजाखा केबेंनाय बदलनि अजामा अनिमेश देबबर्मानो खबै त्रिपुरा मथानि गुबुन अजामारक कक्सा पान्दा पाइमानि यागुलो कक्तमा थुमनाय रगबाय कक्सानानि थांगै त्रिपुरा मथानि गोजाम चेयारमेन महाराजा प्रद्युत किशोर देबबर्मा शाखा फाइनै सालो सालसानि बागै त्रिपुरा बेन्ड ख्लायनाय त्रिपुरा मथा हुनै फियाबा बुफुरो एबा बोबो आमसाय रमै ख्लायजांनाय बेन्ड आबनो तुयैबो उलो साख्लायजांनाय हुनै नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा इसके लिए हम लोगों को मीटिंग है एंड वी हैव डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू गो फॉर अ 1 डे बंद एंड उसका कैसे होगा, कहाँ में होगा, कौन से तारीख को होगा, उसी के लिए हम लोग का आज मीटिंग है। हम लोगों का जो डिमांड है वो किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम लोगों का जो डिमांड है वो अपना तिपरासा के लिए है। और मुझे लगता है कि while the government of India has been very positive, होम मिनिस्टर हैज बीन वेरी पॉजिटिव, लेकिन हमको अपना प्रेशर रखना पड़ेगा। जब तक हम प्रेशर रखेंगे तभी हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियसली लेगा। तो इसके लिए हम लोग डिसीजन लिया है कि 1 दिन का हम लोग बंद रखेंगे। और मैं अपील करता हूँ कि सब तिपरासा जो मोथा के साथ है, जो मोथा के साथ नहीं भी है लेकिन दिल से तिपरासा है, उसको इस बंद को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग एक आवाज़ में दिल्ली में एक आवाज़ में अपना अधिकार के लिए बात करेंगे तो न्यू दिल्ली को भी हमको सीरियसली सोचना पड़ेगा। बंद कब करेगा वो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग कल फुल अनाउंस कर देंगे। मेरा पॉइंट एक ही है कि आप त्रिपुरा को डेवलप नहीं कर सकते हो, एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा नहीं कर सकते हो जब तक तिपरासा को आप डेवलप नहीं करोगे। और तिपरासा को अगर आप देखेंगे कि इलेक्शन में मैनिफेस्टो निकला था, हमारा तो मैनिफेस्टो आप छोड़ दीजिए, उनका मैनिफेस्टो देखिए बीजेपी का, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो भी अभी तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमको लगता है कि हम लोग के लीडर्स जो दिल्ली जाते हैं वो लोग एक आवाज़ में बात नहीं करते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने कम्युनिटी के बारे में बात करूँ, हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं, ये टीम एफर्ट है। और मैं सबको अपील करता हूँ, अगर आपके दिल में तिपरासा और हमारे बच्चे का नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ भी चिंता हो तो हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समझाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा और समझाना अच्छे तरीके से पड़ेगा कि आप हमारे संग न्याय कीजिए, हमारे संग अन्याय हुआ है,
वो अन्याय को अगर आप ठीक कर सकते हैं तो हम आपके साथ हैं, अगर नहीं है तो ये गलती आप, हम लोग भी इंडियंस हैं, हम लोग भी अपने देश से प्यार करते हैं, आपको हमारे बारे में सोचना चाहिए। Fiaba lai thangnai jorao IPF tini bukhakti khaja kuroi Assam Agartala lahar kasu jangmani yagulo fano mungsa fano manlia ti prasarok hakia salsani bagoi simino Tripura band khlaioi tamo manai ohani ti prasarok abono tuye ajaijak dal bidal sumung abote sanani kokkuroi Bureau report Chini Khorang Bushai bai shatok jagoi shakshakno kotok soroi thuinani nangkha bishinuichi omorni khoroksa hamjuk binimung Rotna Begum Patimung Boxnogor Panchayat bisingo khobjangnai Dokhinpara amsayo Bushai bai shatok jagoi shakshakno kotok soroi thuinani nangkha bishinuichi omorni khoroksa hamjuk binimung Rotna Begum Patimung Boxnogor Panchayat bisingo khobjangnai Dokhinpara amsayo Koktomani bisingte shawai mankha Rotna Begum mungoi o hamjuk bisi kolokma joraramboi Bushai dini Islam tebukrajuk mulchana bibi bai buto khlaijago Fiaba fashalo Bushai tebukrajuk bai shatok jangmani shaksoi mania ungoi shaksaichungno kotok soroi thuinani nangkha o hamjuk Patimung yagulo bono tlangjaka primary health center ro Fiaba shakhamnogo sogoi kheno thuiga honai shakha bono shaknai nerok aboni yagulo o hamjuk thuimani koktoma khunai dodro shakhamnogo thangoi sogoi kha thuinai no khungi bororok তারা অত্যাচার করে মাইকা লটকাই রাখছে কি মোহা ভালো সব কিছু ঘুষির দাগ আছে ধরটিকার দাগ বের আছে চিহ্ন আছে এইসব ঘটনা লটকাই রাখছে এমন ঘটনা আর আগে হইতো না হ্যাঁ আর আগে 2-3 বার অত্যাচার করছে কে করতো অত্যাচার জামাইতে বলে বিদেশ আসলে জামাই চালিয়ে হরিয়ে সবচেয়ে বেশি অত্যাচার করছে আমরা শুনতাম ওনার বাড়ি কোন জায়গায় বাবার বাড়ি কোন জায়গায় না বাবার বাড়ি কামতা না রবীন্দ্রনগর আমরা বাড়ি কমনগর আপনার কি হয় আমার শালি হয় এই বিষয়ে থানাতে বিষয়ে কোনো অভিযোগ করছেন হ্যাঁ তারা ইয়ে বিশাল করে থানা লিয়ে আইতে তারা 10-15 মিনিটের মধ্যে আইয়া কার কাছে তোমার স্ত্রী হাসপাতালে কি কারণে বাড়ি গেলে চোখ কি নিয়ে ঝগড়া হইতো তোমরা আমরা এগুলো কোনো কিছু না মার সাথে কথা হইতে তারপরে আমি নামাজ পড়তে আসি ওই সময় আমার বাবাকে করতে করার পরে নামাজ পড়তে আমি বাড়িতে পরে যাই আমি থামাইতাম পারি ওরও কোনো কিছু করতে পারি না মারাও কোনো কিছু করতে পারি কেউ কেউ থামে না বাস মই ঝগড়া করতেছে পরে যাই আমি রাগের মাথা দুটো থাকবো না পরে আমি আমার কাজে এলেছি মনে করেন তুমি ঘরে বাড়িতে আসলা না আমি বাড়িতে ঘরের কাজ করছি ঘরের বিল্ডিংয়ের কাজ করছি ঘরের কাজ করতাম পরে দেখছো কেমনে যে ফাঁসি দিছে আমি একবার গেছি যাইয়া বলাচ্ছি ওই সময় দেখছি সোফায় বয়ে গেছি পরে আইয়া আমি কাজ করতেছি রডের কাজ করি তো পরে কী কাজে গেলে গেছি ভিতরে যাই দিই তারা অনেকে তো অভিযোগ করতেছে তুমি অত্যাচার করতে প্রায় সময় তোমার বাড়ির পাশে মানুষই করতেছে ওইরকম যদি আমার কোনো বেড রেকর্ড থাকে দেয় আপনারা বাছাই করে দেন আমার কোনো প্রকারের বেড রেকর্ড থাকেনি আমি কুয়েতে আমি বিদেশেতে আপনার আগস্টের 10 তারিখে তো তুমি কার দিকে দোষারোপ করবা কে কার কারণে মারা গেছে ওইটা তো ফ্যামিলিগত ঝগড়া হয়েছে আমরা বাড়ির মধ্যে আপনার কি হয়েছে নি মারা গেছে আমার বাসুর মাইয়া কিভাবে মারা গেছে মাইরা লাগছে তারা মাইরা এরপরে কথা ফাঁসি দেন বলে মরে গেছে থানা তারাও জানাইছে না আমরা বাড়ির মধ্যে ফোন করে জানাইছে না যে আপনার মাইয়াটা মারা গেছে আমরা ওখান তো মাঝে তারা ফোন পাইছি না তারা পাড়ার মানুষে কইছে মাইয়াটারে কালকে রাত্রে মারছে আজকে সকালে মারছে মাইয়ার হাত পা কেচা লাগছে বলে হাত পা ডিফাড়ি বেড়ে কেচা লাগছে শরীরে দাগ আছে মাইয়াটারে একটু মাইরা তারা এরপর হাসপাতাল আনছে আইনা সেটা ফাঁসি দিয়ে মরে গেছে তারা নিজেরে তারা মারছে জালে শাশুড়িয়ে ননসে জামাইয়ে তার বিয়ে হয়েছে কত বছর হয়েছে বিয়া তো হয়ে গেছে হইব 7 বছর সন্তান আছে নি হ্যাঁ কামাইয়া আছে তো বড় বিয়ের কত মাস পর থেকে তারা মানে জ্বালা যন্ত্রণা করতো বিয়ার মনে বছর খানেক পর থেকে এই জ্বালা যন্ত্রণা স্বামী কই আছিল তো আমি বিদেশে ছিল কি অত্যাচারটা কে করতো বেশি শাশুড়িও করতো শাশুড়িটা বড় খারাপ শাশুড়ি বেশি করতো শাশুড়ি ননসে কি হয়েছে ঘটনা তারা সবসময় মায়ের লোকের রায়জারা করে এই যে মহিলা মারা গেছে মারছে চটকাইছে মসজিদটা ইয়ে বলে চটকাইছে কে মারছে স্বামী হরি স্বামীর নাম কি কিছু নিয়ে তার নাম কি কারণে মারে জানেননি তারা ঘরালি সংসার কিতা লইয়া ফেসলা গিয়ে ডেরে বেটে মারে মহিলাটা কেমন আসলো খুব ভালো আসলো শিক্ষিত মহিলা মাধ্যমিক পাস করছে যে মারা গেছে কিভাবে মারা গেছে
জামাই তো দুজনে বড় কাজে লাগছে, শাশুড়িও লাগছে, দুজনে তর্কাতর্কি করছে, কইরা তারপর বড় জায়গা পাশে দিচ্ছে। আমরা এদিকে সবাই বইয়া রয়েছি। আমি আমরা এদিকে ফ্রিজ মেম্বার যে কয় এবারটার বউ, তারপরে ওই যে আলুগির কয় ডাক্তার, এবারটার মাটা, সবাই আমরা অনেক মানুষ 10-15 জন বইয়া রয়েছি। মাইক গেল বাইনগুলো দেয় গায়ের অন্য দিয়ে একবারে এসে গেল 2 মিনিট হয়েছে। পাশে কিসের সাথে ফাঁসি দিছে? এই ইয়ার লগে কেউ দেখছে না? আমরা দিয়ে মাছ জ্বালতে বান্ধর আইয়ে তো 2 মিনিটের ভিতরে আনছি। যে সময় হয়েছে নামাইছি, আমার আঞ্জা করে ধরছে, ধরে করে এমনি আঞ্জা করে আমার ধরছে। যে সময় আমি নামাইছি, তারপরে তো সিলেট হাসপাতাল আনছি, আনুনো এদিকে তোমার ছিল ডাক্তার, একটা ডাক্তার হয় না, পরে এরপরে ডাক্তার হয়েছে ঘুমবেই সারতে পরে, তারপরে এদিকে নিচে আমার ডাক্তার একটু দেখতে দেখতে বানিয়ে নিছে। অনেকক্ষণ আনো পালাই দেখছি। কি জানিয়ে ঝগড়া করছো স্বামী স্ত্রী? স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া করছে, তাই একটা সেলফির উপর ইয়ার ঢুকছিল কালকে 6টার সময়। তাই কইয়া গেছে আমি আসতেছি, ডিলার কাস্টমার বাড়িতে একটা কাগজ যারা সেটা দিয়ে আইয়া সেটা আমি রান্না করা কইয়া সেটা গেছে। সে অনেকক্ষণ বইয়া থেকে 10টার সময় তো গেছি আগরতলা, বাইকের লাইসেন্স আনতো। ওইটার থেকে আইসে 2টা বাজে আই সেটা তাইলে ফোন করছে। ফোন করে কিছু কই আসো, কয় আমি বাড়িতে অন্য আইসিল, তুমি গাইলি তো, কয় হ্যাঁ। এখন আমরা ঘরের থেকে বাইরে দিচ্ছি, খাইছি, খাইয়াতে বড় শুয়ে রয়েছে। এরপরে 4টা বাজে বাইতেছি, আমার তেনান করছে বড় থেকে রাতকে মারছে নাকি তা করছে, এটা আমি কই জানি না। এরপরে মনে ঝগড়া করছে, ঘরের ভিতরে তারি নামতান করছে, বলছে চাকরিটা ছাড়া দিত, চাকরি লাগতো না, তে যা কামাই করে ইনকাম করে এটা দিয়ে চলতো। আপনার ভাইয়ের নাম কি? আমরা বাড়ির না। ভাইয়ের নাম? আমার ভাইয়ের নাম আপনি কি হ্যাঁ কি আমার আর মহিলার নাম? রত্না বেগম। মহিলা মারা গেছে, কিভাবে মারা গেল উনি? অ্যাকচুয়ালি হ্যাঙ্গিং কেস আসলো, তো বাড়িতে হ্যাঙ্গিং হয়েছিলাম, ব্রড ডেট নিয়ে আসছি। তখন ওনার নাম কি আর কিভাবে বুঝতে পারলেন? পেশেন্ট যে মারা গেছে ওনার নাম হচ্ছে রত্না বেগম, 24 বছর, তো বাংলাদেশ দক্ষিণ পাড়া ওয়ার্ড নাম্বার 2 হ্যাঙ্গিং করে ব্রড ডেট নিয়ে আসছি। পুলিশে জানাইছেন বিষয়টা? পুলিশে জানানো হসপিটাল করে আমরা ডেড বডিতে হ্যান্ড ওভার করছি। পেশেন্ট পার্টির থেকে একটা অভিযোগ হচ্ছে যে এখানে তারা জীবিত ছিল কয়েক মিনিট, 10-15 মিনিট, কিন্তু ডাক্তার নেই। এই বিষয়ে কি বলবেন স্যার, আপনি ইনচার্জ হিসাবে? না, অ্যাকচুয়ালি আমি নিজে অসুস্থ আসলাম, আমি খবর পেয়ে আইছি। তো আমি আমার স্টাফদের থেকে খবর পাইলাম যে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু হেলথ স্টাফ যে অন ডিউটি নার্সিং অফিসার আছে, উনি কিন্তু অলরেডি এক্সামিন করে দেখছে যে পালস ভাইটালসগুলো যেগুলো দরকার এগুলো কিন্তু নেই। এরপরে লগে লগে আমরা ইসিজি করালাম, এগুলো নেই। ইসিজির মধ্যেও দেখা গেছে যে নো সাইন অফ লিভিং, পেশেন্ট কিন্তু অলরেডি ব্রড ডেড। তো আমরা যে অন ডিউটি ডক্টর আছে উনি হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে গেছিল না, তো অসুস্থ হলে জাস্ট 5 থেকে 10 মিনিট একটু লেট হয়ে গেছে, কিন্তু এর আগে পেশেন্ট অ্যাটেন্ড হয়েছে আমাদের হেলথ স্টাফ নার্সিং অফিসার, উনি সব কিছু করে দেখছে। এরপরে ডাক্তার ভাই আবার দেখছে, কনফার্মেশন করছে। পিএম হয়েছে, একটু পরে হবে। এরপরে সুইসাইড ঘটনাটা কি হয়েছে? ঘটনাটা প্রথমে থানাতে আমি একটা ইনফরমেশন পাইছি যে থানাতে একটা ব্রড ডেট আছে হ্যাঙ্গিং। তো আমরা খবর পাওয়ার সাথে সাথে আমার অফিসার এবং স্টাফ পাঠাইছি এবং আমি নিজেও আইছি। এখানে আসার পর আবার মহিলার বাড়ির পক্ষ থেকে অভিযোগ শুনছে ওই মহিলাটাকে নাকি মেরে ফাঁসি দিয়ে মেরে হাসপাতালে নিয়ে আসেন, এরকম একটা অভিযোগ। তো আমরা এখন কিভাবে মারা গেছে বাকি এটা তো আমার তো বলার যাবে না, এটা পোস্টমর্টম করার পর বলা যাবে। এবং অভিযোগ যদি দেই এখন সেই অভিযোগগুলো আমি কেস নিয়ে নিই। কারো কি আটক করতে পেরেছেন? এমনি তো ওনার মহিলার স্বামী আছে, ওনাকে তো আটক করেছে। এখন কোথায় আছে? থানায় আছে, ও এখন থানাতে আছে। পাতিমুং ইয়াগুলো কক্তমা থুমনাই রক বাই ককসানা থাঙ্গৈ থুইনাই নখুংনি বড় শাখা বুসাजुगनि बसाई तेबुक्रा जुग बिनि मुंगै थानावा एफआईआर ख्लाइजांनाय हिनय पाइथागो आ पातिमुंनो तुयै बबहाय साक्थारमुंना हारनो पुलिस आबो जरानो ककसानाय ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां। त्रिपुरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेदेगो खतालखि फियोगै रुजाखा जुब त्रिपुरा नतुन त्रिपुरा आत्मनिर्भर त्रिपुरा मुंगै तेकेसे खताल स्कीम फाशल टीआईडीसीएल नि चेयरमैन नवदुल बनिक नि याक्ति फियोगै रुजाखा औ खताल स्कीम
Hastani Shamangore Shikla Shikli Roni Kogno Wan Shugoi, Tripura Industrial Development Corporation Limited Bedego, Kotalki Fiogo Zakha, Jubo Tripura, Notun Tripura, Atmanirbhar Tripura Mungoi, Tikasa Kotal Scheme, Fashola TIDCL ni Chairman, Novadul Bonik ni Yakti Fiogo Zakha, O Kotal Scheme, Poila Beremo, Korksha Shikla Shikli Rongno O Scheme ni Bishingo Buzangnai, Online ni Bishing Declayo Manai Application Hune Shaka, TIDCL ni Chairman, Novadul Bonik. যে আজকে আমাদের টিআইডিসি কনফারেন্স হলে আমাদের একটা নতুন প্রকল্প ঘোষণা হচ্ছে তারই আপনারা সাক্ষী হয়েছেন এবং উপস্থিত আছেন ইন্ডাস্ট্রি ডাইরেক্টর, উপস্থিত আছেন ওইডি টিআইডিসি এবং রাজ্যের সকলকে গণেশ চতুর্দশীর এবং বিশ্বকর্মা পূজার অনেক শুভেচ্ছা। এবং এই শুভ মুহূর্তে টিআইডিসি যখন আমি 2023 সালের এপ্রিল মাসে যখন দায়িত্ব দিয়েছিলাম তখন থেকেই আমার ইচ্ছা হচ্ছিল যে এই রাজ্যের যুব ভাই বোনদের জন্য কিছু একটা করা এবং নিজে 6 মাস অবধি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ডিসকাশন করার পরে এবং নিজে বারবার প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাইডে ভিজিটেড করার পর থেকে আমার নিজের কাছেও লাগছিল যে আমি একজন নিজে যুবক, কিন্তু যুবক থাকার পরও অনেকগুলো স্কিম আছে যেগুলো স্কিম আমাদের রাজ্যের যুবরা হয়তো জানে না বা অনেকে জানে। এবং তারই জন্য একটা নতুন স্কিম লঞ্চ করা হয়েছে, আপনারা জানেন একটু আগেই লঞ্চিং হয়েছে, তার নাম হচ্ছে যুব ত্রিপুরা, নতুন ত্রিপুরা, আত্মনির্ভর ত্রিপুরা। যেহেতু আমাদের রাজ্যের যুবকরা এই রাজ্যের ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরে সব যুবকদেরকেই সরকারি চাকরি দেওয়া সম্ভব না, তার জন্য হয়তো কিছু কিছু যুবক আছে যারা অলরেডি বিভিন্ন সেক্টরে লাস্ট 5 বছর ধরে তারা নতুন কিছু ফ্যাক্টরি খুলেছে এবং নতুন নতুন এন্টারপ্রেনার হয়েছে তারা, এবং অনেকেই আছে তার মধ্যে খুব ভালোভাবে সাকসেসফুল ভাবে তাদের ফ্যাক্টরি চালাচ্ছে। তো তার জন্য তাদেরকেও আমরা ধন্যবাদ জানাই। এবং আজকের যে স্কিম, সেই স্কিমটা হচ্ছে আমরা 3টা ভাগে ভাগ করা হয়েছে সেই স্কিমটাকে। ফার্স্ট ফেজের মধ্যে আছে কি আমরা প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্ট থেকে এটা প্রথমবার 100 করে ইয়ুথদেরকে, যুব ভাইদের এবং বোনদেরকে এনরোলমেন্ট করা হবে। যারা যারা ইন্ডাস্ট্রি করতে চায় বা বিভিন্ন স্কিম সম্বন্ধে জানতে চায় তারা আমাদের লোকাল ডিআইসি আছে প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্ট অফিসে, ডিআইসির মধ্যে এবং অনলাইনেই তারা আমাদের এখানে দেওয়া হয়েছে যে কিভাবে তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবে। এবং প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্ট থেকে 100 জনকে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া ভিজিট করানো হবে। তাদেরকে প্রথমে তাদের ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার থেকে তাদেরকে গাড়ি করে এনে তাদেরকে বুজ্জনগর এবং আরকে নগরে মিডিয়াম স্কেল, স্মল স্কেল এবং হায়ার স্কেল, মানে ছোট, মাঝারি, বৃহৎ প্রত্যেক ফ্যাক্টরিতে তাদেরকে ভিজিট করানো হবে। ভিজিট করানোর পর তাদের লাঞ্চের ব্যবস্থা করা হবে। তারপর 2 ঘন্টার একটা 3টা থেকে 5টা তাদের 2 ঘন্টার একটা ওয়ার্কশপের ব্যবস্থাপনা রাখা হয়েছে। সেই ওয়ার্কশপের মধ্যে আমাদের ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে এবং ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে কি কি পলিসিগুলো আছে, কি কি স্কিমগুলো আছে, কোন জায়গায় ইনসেন্টিভ আছে, কিভাবে সে তার ফ্যাক্টরিটা খুলতে পারবে, সেই বিষয় নিয়ে ওয়ার্কশপের মাধ্যমে ডিসকাশন হবে। ডিসকাশনের পরে এখানে লিড ব্যাংকের তরফ থেকে 8-10টা লিড ব্যাংক থাকবে, নাবার্ড থাকবে, যারা ফাইন্যান্সের জন্য ফাইন্যান্স করবে, লোনের সহযোগিতা করবে, তারা কিভাবে লোনটাকে নিতে পারবে এবং ফাইন্যান্স কিভাবে হেল্প পাবে তারা ফাইন্যান্স ব্যাংক থেকে। তো পুরো বিষয় তাদের সাথে ডিসকাশন হবে। তারপর এই রাজ্যের এবং বহিরাজ্যের যারা ইনভেস্টাররা, সাকসেসফুল যারা এন্টারপ্রেনার আছে, আজকে যারা সাকসেসফুল এন্টারপ্রেনার হয়তোবা তাদেরকে দেখলে মনে হয় খুব সহজে তারা আজকের দিনে সাকসেসফুল এন্টারপ্রেনার হয়ে গেছে, কিন্তু তারাও যখন থেকে আজকে থেকে 10 বছর, 15 বছর, 5 বছর আগে যারা যারা এন্টারপ্রেনাররা শুরু করেছিল তারা কিন্তু ওই দিন সাকসেসফুল ছিল না। তাদের অনেক কষ্ট মেহনতের পর আমাদের রাজ্য সরকার তাদের সাথে দাঁড়িয়ে এসে তারপরে আজকে গিয়ে তারা সাকসেসফুল এন্টারপ্রেনারে পড়েছে। তো তাদের সাকসেসফুল স্টোরি সম্বন্ধে তারা আলোচনা করবে এবং লাস্ট যাওয়ার সময় আরো 2টা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, বাদারঘাট এবং আমাদের এডিনগর যে স্মল স্কেলের যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া আছে সেটা ভিজিট করানো হবে। ভিজিট করে তাদেরকে আবার তাদের ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টারে পাঠানো হবে আমাদের দপ্তরের তরফ থেকে। এবং সেকেন্ড স্পেসের মধ্যে আমরা কাজ করছি, যারা যারা আসছে তাদেরকে আবার মনিটরিং করে ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার এবং ব্লকগুলোর মধ্যে তাদের সাথে কথা বলে যারা যারা ইন্টারেস্টেড হয়েছে কাজ মানে নতুন করে ফ্যাক্টরি বা কিছু করার জন্য তাদেরকে কিভাবে সহযোগিতা করা যায়। এবং আমরা যেদিন আসবে ওই ওয়ার্কশপের মধ্যে তাদের কিভাবে ফরম্যাট করতে হয়, কিভাবে ডিপিআর বানাতে হয়, কিভাবে প্রজেক্ট বানাতে হয়, প্রত্যেকটা জিনিস যেন অন্য কোনো এজেন্সির কাছে গিয়ে পয়সা নষ্ট করতে না লাগে, তাদেরকে একটা ফরম্যাট অবধি আমাদের তরফ থেকে দেওয়া হবে। এবং সেকেন্ড পেজের মধ্যে যেটা বললাম ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার এবং ব্লকের মধ্যে গিয়ে তাদেরকে আবার ক্লিয়ারিফাই করে আরো বোঝানো হবে যে কারা কারা ফ্যাক্টরি খুলতে চায়, কারা ইনভেস্ট করতে চায়, তাদেরকে সহযোগিতা করা হবে। এবং থার্ড পেজে আমরা যে লাস্ট যে পর্যায়ে সেই পর্যায়ের মধ্যে যারা যারা টিআইডিসি
মানে আমাদের শিল্প দপ্তরে যে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াগুলো আছে তাদের এখানে আমাদের অনেকগুলো শেড আছে, 4000 স্কোয়ার ফিট, 1500 স্কোয়ার ফিট, 1000 স্কোয়ার ফিট আমাদের ল্যান্ড আছে। তো সেটা যারা যারা নিতে চায় কিভাবে নিতে পারবে তার জন্য আমরা সহযোগিতা করব, এবং শুধু সহযোগিতা না, উইদাউট গ্যারান্টিতে আপ টু 10 লাখ পর্যন্ত আমরা তাদেরকে লোনের ব্যবস্থা করবো টিআইডিসির ওন ফান্ড থেকে। যেন অনেক সময় কি হয়, তারা যখন ব্যাংকে যায়, গিয়ে দেখা গিয়েছে অনেক ব্যাংক তাদেরকে ফাইন্যান্সের জন্য ব্যবস্থা করে না। যদি সঠিক কোনো এন্টারপ্রেনার যে সেই কাজ করতে চায়, ফ্যাক্টরি লাগাতে চায়, তার জন্য কোনো অসুবিধা না হয়, তার জন্য আমাদের তরফ থেকেও আমরা তাদেরকে ওন ফান্ড থেকে তাদেরকে ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা করব। এবং বড় প্রজেক্টের ক্ষেত্রে ব্যাংকারদের সাথে আমার কথা হয়েছে, আমাদের পুরো ডিপার্টমেন্টের কথা হয়েছে, যারা সিরিয়াসলি 100% যারা ফ্যাক্টরি লাগাতে চায় তাদেরও কিভাবে ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা করতে হয় সেই দিশে আমরা তাদেরকে সহযোগিতা করব। এটা হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য। এবং আজকে এই স্কিমের মাধ্যমে শুধুমাত্র প্রত্যেক জেলা থেকে যারা 100 জন আসবে, এটা প্রথমবার আমরা স্টার্ট করা। এটাতে যদি সাকসেসফুল ভাবে যদি আরো ইউথরা যদি আরো আসতে চায়, আমরা আরেকটা দফায়, দ্বিতীয় দফায় আমরা সেটা করব। এবং আজকে আমরা টেন্টেটিভলি কিছু ডেট আমরা ফাইনাল করেছি, যে ডেটগুলোর মধ্যে প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্ট থেকে ডেটগুলো ফাইনাল করে, প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্ট থেকে আলাদা আলাদা করে ডেট ফাইনাল করা হয়েছে। আমরা প্রথম ডিস্ট্রিক্টকে সিলেক্ট করা হয়েছে গোমতী জেলা। সেই গোমতী জেলা টেন্টেটিভ ডেট ফাইনাল করা হয়েছে, আপাতত আজকে অবধি ফাইনাল করা হয়েছে 29 তারিখ। সেই 29 তারিখে লোকাল ডিআইসির মাধ্যমে এবং যারা যারা পেপারে পাবলিশ হয়ে যাবে যে কিভাবে তারা সেই অ্যাপ্লাই করতে পারবে, যারা সুযোগ আসতে চায় তাদের জন্য একটা গুগল ফর্ম, অনলাইন ফর্ম ক্রিয়েট করা হয়েছে। সেই ফর্মের মধ্যে গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারে যারা যারা সেই স্কিমের মধ্যে আসতে চায়। তো আমরা মোটামুটি টেন্টেটিভলি টাইম ফিক্স করা হয়েছে একটা। গোমতী জেলাতে 29 তারিখে করা হয়েছে, আমার ওয়েস্ট ত্রিপুরাতে করা হয়েছে 12-10-2023, নর্থ ত্রিপুরাতে করা হয়েছে 8-11-2023, ঊনকোটি ত্রিপুরাতে করা হয়েছে 17-11-2023, খোয়াই ত্রিপুরাতে করা হয়েছে 30-11-2023, ধলাই ডিস্ট্রিক্টে করা হয়েছে 13-12-2023, সিপাহী জেলাতে করা হয়েছে 22-12-2023, সাউথ ত্রিপুরা থেকে করা হয়েছে 30-12-2023। মানে ডিসেম্বরের মাসের মধ্যে আমরা প্রত্যেকটা জেলার 100 জন যুব ভাইদের এবং বোনদেরকেও আমরা সেই প্রজেক্টে আনতে চাইছি। এবং যারা যারা যুব ভাইয়েরা বোনেরা যারা আছো, যারা নিজেদের তরফ থেকে কিছু করতে চাও, তোমরা এগিয়ে আসো। এবং আমাদের টিআইডিসি দপ্তরে আসলেও সেই ফর্মটা কিভাবে ফিল আপ করা যায় এবং কিভাবে সাহায্য করা যায় সেই দিশায় আমরা কাজ করব। এবং গত 6 মাসের দিক দিয়ে যদি আমরা কিছু তথ্য আপনাদেরকে তুলে ধরি, সেই বিষয়টা আমি বলছি। আমাদের 2023 সরকার আসার পর, আমি চেয়ারম্যানশিপ পাওয়ার পর থেকে আমাদের টিম টোটাল আসার পরে টোটাল এই রাজ্যের এবং বহিরাজ্যের টোটাল 23 জন নতুন করে 23 জন এন্টারপ্রেনার লাস্ট 6 মাসে তাদেরকে আমরা জমি অবধি অ্যালটমেন্ট দেওয়া হয়েছে। এবং তার মধ্যে অনেক সংখ্যায় অলরেডি তাদের সিভিল ওয়ার্ক, যেটা তাদের ফ্যাক্টরি বানানোর জন্য যে কাজটা, ইনফ্রাস্ট্রাকচার বানানোর সেই কাজ অলরেডি স্টার্ট আপ হয়ে গেছে, যার মধ্যে লগভগ 68.40 করোড় ইনভেস্ট হবে তার মাধ্যমে। এবং এছাড়াও আমাদের রাজ্যের মধ্যে বড় কিছু ফ্যাক্টরি আসা অলরেডি তাদের সাথে ডিসকাশন করা হয়েছে, যার মধ্যে লাল বাবা রাইস কিছুদিন আগে এসেছিল, তারাও তাদের জমির জন্য বলেছিল আমাদেরকে জমি দেওয়ার জন্য, আমরা অলরেডি সেটা প্রসেসিং এ আছে। এছাড়া আগামী 29 তারিখে আপনারা জানেন নর্থ ইস্টের সবচেয়ে বড় আগরবাতি ধূপকাঠির যে ফ্যাক্টরি, সেই ফ্যাক্টরি উদ্ঘাটন হতে যাচ্ছে জি কিউব। এবং নর্থ ইস্টের সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টরি আমাদের রাজ্যে হতে যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে ধূপকাঠির কোম্পানি আগরবাতি ফ্যাক্টরি। সেটা 29 তারিখ টেন্টেটিভ ডেট ফিক্স করা হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীজির হাত ধরে, সেই ফ্যাক্টরি উদ্ঘাটন হবে। এবং এছাড়াও আগামী দুর্গাপূজার আগে আরো মিনিমাম 7 থেকে 8টা 10টা ফ্যাক্টরি, যেটার ইনভেস্টমেন্ট কমসে কম 20 কোটি থেকে আরম্ভ করে 25 কোটি টাকা, সেই ফ্যাক্টরিগুলো দুর্গাপূজার আগে সেইগুলো উদ্ঘাটন হবে। এবং আমাদের দপ্তরের একটাই লক্ষ্য, এই রাজ্যের যুব ভাই বোনদেরকে কিভাবে স্বনির্ভর করা, রাজ্যকে কিভাবে স্বনির্ভর করা। যেহেতু আমাদের রাজ্য যুব ত্রিপুরা, যে নাম দিয়েছি নতুন ত্রিপুরা, যুব ত্রিপুরা, আত্মনির্ভর ত্রিপুরা, এবং সেই দিশায়। এবং আমার বিশেষ করে সাংবাদিক বন্ধুরা যারা এসেছেন, আপনাদেরও সাহায্যের দরকার। আমরা চাই আপনাদের সহযোগিতায় আমাদের ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যাব এবং সবাইকে যেন রোজগারের ব্যবস্থাপনা করতে পারি, সেই দিশায় আমাদের দপ্তর কাজ করবে। এবং আমরা সবাইকে সাথে করে একসঙ্গে করে নিয়ে চলতে চাই। এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে আমরা যদি দেখি, যখন পুরো বিশ্ব কোভিডের পর থেকে আরম্ভ করে আর্থিক মন্দা, সেই জায়গায় আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে পুরো ভারতবর্ষ এক বিশ্বগুরুর দরজায় এগিয়ে যাচ্ছে। এবং আমরা যদি আজকের দিনে দেখি এবং আজকে থেকে 10 বছর আগে দেখি, দেখবেন 10 বছর আগে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের পিছে লেখা থাকতো মেড ইন চাইনা, মেক ইন চাইনা। কিন্তু আজকের দিনে যদি দেখি আমরা প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে প্রত্যেকটা
শার্টের পিছে লেখা আছে মেড ইন ইন্ডিয়া, মেক ইন ইন্ডিয়া। কারণ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যেভাবে আহ্বান করেছে যুব এন্টারপ্রেনারদেরকে স্টার্ট আপ করার জন্য, মুদ্রা যোজনাই বলুন, আপনারা বিভিন্ন স্কিমের মাধ্যমে, এমএসএমই স্কিমের মাধ্যমে প্রত্যেকে এগিয়ে এসছে এবং প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই ভারতবর্ষ এগিয়ে যাচ্ছে। এবং আমাদের রাজ্য প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহজির নেতৃত্বে আপনারা দেখেছেন কিছুদিন আগে উনি নিজে রাজস্থানে গিয়েছে এবং রাজস্থানে গিয়ে রাজস্থানের ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলেছেন এবং উনি আসার পর উনি আমাদেরকে বলেছেন এখানে অনেক ব্যবসায়ীরা ইন্টারেস্টেড এই রাজ্যে আসার জন্য, এবং তার জন্য আমাদের টার্গেট নিয়েছি আমাদের 18টা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া আছে, যার মধ্যে 12টা আমাদের এখন ফাংশনাল আছে, এবং আগামী 6-7 মাসের মধ্যে আরো 4 থেকে 5টা নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া সিলেক্ট করে সেটাতে ডেভেলপ করে সেখানেও যেন আমরা করতে পারি। আরেকটা খুশির বিষয় হচ্ছে শহর আগরতলার কাছাকাছি আমাদের নাগিছড়ার একটা প্ল্যানিং ছিল, আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া বানাবো। এটা এএমসির জায়গা ছিল, এএমসির লাস্ট বোর্ড মিটিং এ আমাদেরকে এনওসি দিয়ে দিয়েছে। এখন আমাদের কাজ হচ্ছে সেটাকে ডেভেলপমেন্ট করিয়ে শহরের কাছাকাছি যেহেতু আছে সেখানেও এন্টারপ্রেনাররা আসবে, কিছু এন্টারপ্রেনাররা অলরেডি দেখে গিয়েছে এবং সেখানেও কিছু ফ্যাক্টরি লাগানোর ব্যবস্থাপনা আমাদের তরফ থেকে করা হবে। এবং আপনাদের মাধ্যমে বলতে চাই এই রাজ্যের যুব ভাই বোনদেরকে কারোর যদি কোনো অসুবিধা হয় ইন্ডাস্ট্রি করার জন্য ডাইরেক্ট আমাকে ফোন করার জন্য, ডাইরেক্ট ডাইরেক্টর ম্যামকে ফোন করার জন্য, ওইটি সাহেবকে ফোন করার জন্য, ডাইরেক্ট যেন আমাদের অফিসে আসে। আমাদের 100% সহযোগিতা থাকবে যে তাদেরকে স্বনির্ভর বানানো এবং আমাদের রাজ্যকে স্বনির্ভর বানানো। সেটাই আজকের বার্তা ছিল। আপনাদের সকলকে নমস্কার, সকলকে ধন্যবাদ জানাই। Raza Khoraguli Nishimi Omit Nikokthum Chini Khorang National Fisheries Development Board ni Shakthar Mumbai kaisa pandani bishingtei fashalo kolose beres ni tiyo fiok zakha 54,500 apona pandawan arwai ungoi man zakha Montri Shukla Choran Nuatiatei MDC Shonjibriang National Fisheries Development Board ni Shakthar Mumbai kaisa pandani bishingtei fashalo kolose beres ni tiyo fiok zakha 54,500 apona pandawan arwai ungoi man zakha Montri Shukla Choran Nuatiatei MDC Shonjibriang Ashalni Pandawo Montri Shukla Choran Nuatiano Karibo man zakha MDC Shonjibriang Julaibari Panchayat Somiti ni Chairman Robi Nomo Block ni BSC Chairman Oshukmok Akoshong Paithago Ashalni Panda Paimani Yagulo Amseni Lukurung Nutuye Khlai zakha kaisa Sochenata Shibir के এই কলসি ব্যারেজে বিগত বছরের মতো এই বছরেও আজকে দিনে প্রায় 54,500 মাছের ফিস, মাছের চারা এই নদীতে ছাড়ছি। কারণটা হচ্ছে এই নদীতে প্রত্যেকটা বছরের মতোই মাছের চারা ছাড়া হয় এবং এলাকা যারা বাসিন্দা যারা আছে, এলাকাতে যারা বসবাসকারী যারা আছে এইগুলি তাদের জন্যই, এবং তারা এই এলাকা যারা আছে তারা যত্ন সহকারে তাদের আমাদের রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকারের সহযোগিতায় মাছের দপ্তর, মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে এইগুলি করা হচ্ছে। এই আগামী দিনে আজকে প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা অবগত হয়েছি যে এই এলাকার যারা বসবাসকারী আছে সবাই উৎসাহিত এবং তাদের জন্য করানো হচ্ছে। সেই জায়গা থেকে মাছ চাষ হয় এবং এলাকার যারা বসবাসকারী আছে তারাই সেগুলি ব্যবহার করে এবং সরকার সহযোগিতা দিচ্ছে যাতে রাজ্যে এবং প্রত্যেকটা নদী এলাকাতে যারা বসবাস করছে তারা যাতে নদীর জলের মাধ্যমে মাছ চাষ হয়ে যাতে নিজেরা যাতে ব্যবহার করতে পারে, এই জন্য সরকারের উদ্যোগ। এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এই জুলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এবং এলাকার বিধায়কের পক্ষ থেকে। এই মৎস্য দপ্তরে এত সুন্দর একটা মুহূর্তে অনুষ্ঠান করেছে এবং প্রত্যেকটা বছরের মধ্যে এই বছরেও করেছে। তাই আগামী দিনে আমরা সেটাই অনুরোধ করব এলাকা যারা বসবাসকারী যারা আছে, আমরা প্রয়োজনে আমরা মাছ এখান থেকে আমরা ব্যবহার করব এবং যাতে প্রাকৃতিক যাতে সম্পদটা একেবারে যাতে নষ্ট না করে, যাতে বীজগুলি যাতে না ডালে বা ওষুধগুলি যাতে না দেওয়া হয়, তার জন্য আমরা সতর্ক করে দিয়েছি প্রত্যেকটা এলাকাবাসী যারা আছে। আশা করি আগামী দিনে সেগুলি কথা মাথা রেখে এলাকার সবাই সহযোগিতা করবে এবং এই নদী যে একটা সুন্দর একটা প্রজেক্ট সেটাকে সুন্দরভাবে বজায় রাখবে। এবং জুলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে যারা বাসী আছে আমরা জানি যে এই নদী থেকে জল সংগ্রহ করে বিভিন্ন এই বিধানসভা এলাকার যারা কৃষক ভাই যারা আছে তারা সবজি চাষ করে, ধান চাষ করে, খেতি চাষ করে এই নদী থেকে জল সংগ্রহ করে। তাই সেটা
আগামী দিনে আমাদের এই প্রজেক্ট সুন্দর থাকবে এবং আশা করি বিভিন্ন প্রজেক্টগুলি আমরা এই এলাকাতে বা এই নদীতে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি এবং বিশেষ করে ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গেও আমরা কথা বলছি যে এই এলাকার সম্পদ সেটাকে আরও উন্নত করা, এই এলাকা টুরিস্টের মাধ্যমে এখান থেকে অনেকগুলি আনএমপ্লয় যারা আছে তারা যাতে রোজগার করতে পারে সেটাও আমরা আগামী দিনে আমাদের চিন্তা ভাবনা করে আমরা আগামী দিনে সেগুলি ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য চেষ্টা করছি এবং মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গেও আমরা কথাবার্তা চলছি। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আজকে এই একটা সুন্দর প্রোগ্রামের জন্য এবং বিশেষ করে আমাদের ফিশারি ডিপার্টমেন্টের যারা আধিকারিক আছে তাদেরকে সকলকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং শান্তির বাজার নিশমি বিক্রমনি ককথুম চিনি খরাং স্কুটি কুমাयावैनो स्कुटी खगैतलां जाखा हुने पुलिसनो रेंग्रा रिमानि मासराव पाइथागरम जाखा उदयपुर आमसाइनि राधारानी दत्तनि बसाय राकेश दे स्कुटी खगैतलां जाखा हुनै कक्सिल सामुंमान मानि यागुलो चाइतोगै नाइतुमुंगो अंखरे पुलिस सावै मानखा स्कुटी पाइमानि फाइनान्स कम्पानिनि लोन सुनानि काटिनानि बागैनो आबाहाय ड्रामा खालायखा बर' बिहिकते बसाय स्कुटी पाइमानि फाइनान्स कम्पानिनि लोन सुनानि काटिनानि बागै स्कुटी कामायावैनो उदयपुर स्वर्णकमल जुवेलार शोरूम बुसकांगो तंजाक स्कुटी ते स्कुटिनि टोल बक्स बिसिंगो तंमानि 3.5 लाख रां खगैतलां जाखा हुनै राधारानी दत्त तेबसे राकेश देनो चिरिखकमानि नुगै राधा किशोरपुर थानानि पुलिसनो कक्तमारो हरमानि गानागिनि आमसाइनि लुकुरो कक्तमा मानखेनो आमसाइयो थांगै सगैमानि राधा किशोरपुर थानानि उसी बाबुल दास ते एसडीपीओ निरुपम दत्त फियाबा पुलिसनो नुखेनो खोखामिया तिख्लायै लुकुरंनि बुसकांगो पुलिसनो दाम रखा स्कुटी कमा जांनाय राधारानी दत्त तेबुसाय राकेश दे फियाबा पुलिसनो शालिया कुमामानि स्कुटिनि नाम्बार ते स्कुटिनि कालार बबहाय हाइफानो पाति मुंनो तुयै चाइतोगै नाइतुमुंगो अंखरका पुलिस पाइथागो सीसी कैमरानि फुटेज तिख्लायै पुलिस हावै मानखा राधारानी दत्त तेबुसाय राकेश दे सामानि हाइखे उदयपुर स्वर्णकमल जुवेलार शोरूम बुसकांगो केबो बरकनि स्कुटी पार्किं खालायनाय करै आबानि लगे लगी उदयपुरनि निउ टाउन आमसाइनि राधारानी दत्तनि स्कुटिनो नाइतुगै तिख्लायगा पुलिस आबो हाइखेनो पुलिस सावै मानखा स्कुटी खगजागो हुनै उदयपुर टाउन बेरायै चिरि खगे कापमानि मांफिलि बेबाक ताताल আজকে 9টার সময় একজন লেডি থানার সামনে খুব চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। তো মানে আমরা জিজ্ঞেস করার সেটুকুনি রাস্তা নেই যে এমন চিৎকার চেঁচামেচি করছে কী হয়েছে। তারপর জানতে পারি ওর স্কুটি হারিয়ে গেছে, রেখেছিল স্বর্ণকমলের সামনে। তো তারপর স্কুটির মধ্যে 3.5 লাখ টাকা ছিল, এটার জন্যই বারবার বলছে হাজব্যান্ড ওয়াইফ। তো আমরা সবাই চারিদিকে স্টাফ মানে খোঁজার জন্য বেরিয়ে গেছে, স্টাফ অফিসার সমস্ত, যে যাতে ওটা রিকভারি করা যায়। তো 1 ঘন্টার মধ্যে আমরা সেন্ট্রাল রোড থেকে রিকভারি করি। আর ওর মধ্যে 85,800 টাকা ছিল। ম্যাম হারানো রাখা ছিল সেন্ট্রাল রোডে ছিল। আর উদ্ধার কোন জায়গাতে করেছেন? নিউ টাউন রোড থেকে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ও বলছে হারিয়েছে ওটা স্বর্ণকমলের সামনে সেন্ট্রাল রোড থেকে। আমরা পেয়েছি ওটা নিউ টাউন রোড। আর অ্যাকচুয়ালি কি ম্যাম পুলিশকে হয়রানি করাটাই? হ্যাঁ, হয়রানি করা প্রথম থেকেই, মানে মিথ্যে কথা বলা, একটা মিসগাইড করা, দুজনেই করছে, হাজব্যান্ড ওয়াইফ। একজনই তো ভুল হতে পারে, ইভেন ওরা স্কুটির নাম্বারটা অবধি দিতে চায়নি। আর কি নাম তাদের? ওদের নাম রাধারানী দত্ত দে, ওয়াইফ অফ রাকেশ দে। আর বদর মুকামি ওরা একটা জায়গায় মানে রেন্টে থাকে। আচ্ছা ম্যাম, স্কুটির নম্বরটা কি ছিল? স্কুটি নাম্বারটা ছিল TL03L7940, হিরো ব্লেজার, রেড কালার। এখন উদ্ধার করা হয়েছে স্কুটিটা। আর ওকে আটক করা হয়েছে? আছে, এখনো কি আছে, জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। स्कुटी पाइमानि फाइनान्स कम्पानिनि लोन सुनानि काटिनानि बागैसे स्कुटी कामायावो स्कुटीते स्कुटीनि टोल बक्स बिसिंगो तंमानि 3.5 लाख रां खगैतलां जाखा हुनै ताताल दखरस नामखा राधारानी दत्त तेबसाय राकेश दे आबोनि बागै ताताल कक सावै पुलिसनो रेंग्रा रिमानि माजराव पाइथागो उदयपुर आमसाइनि राधारानी दत्तनि बसाय राकेश देनो एरेस्ट खालायगा पुलिस उदयपुरनि सिमी राजीवनि ककथुम चिनि खरां tabuk kisha lenglamani jora tibo haste hayungti hakotorni koktoma tubui faitongo lenglamani yagulo মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স,
আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। লেংলামানি ইয়াগুলো হাইনো হাইলাম সুগু চিনি ককবরক কক্তমাও হাইনো হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনিনি কক্তমা বক্রক রক শাকনি বায়া ব্রক বাইনো বোতল বাই বক্রগতক জাগই জনানি নাখা বিশি থামচি অমরনি খরকসা শিকলানি লাংমা বিনুমুং অভিরাম দেববর্মা পাতিমুং ইয়াগুলো আগরতলা শাখামনগো বনো তুবুজাক ফানাক মুথাঙ্গই নারুক মালিয়া বনো শাক নাইনে রক পাতিমুং সুনামুরানি রামপদ আমসায় बदलना रमायना रुकनानि बागै ते मुंसा लामानो हुरजाया अंगै पाइथाबग्रा त्रिपुरानि निशान मुंगो सालसानि बागै त्रिपुरा हास्ते बन्द खालायनानि दामरुं रुखा त्रिपुरा मथानि गोसाम चेयारमेन महाराजा प्रद्युत किशोर देबबर्मा फाशालो खुमुलुंनि नारवाय तंथाइनोबो लुआजिजा कक्सा पान्दा पाइमानि यागुलो आबहाइनो कक्तमा रुखा चेयारमेन महाराजा प्रद्युत किशोर देबबर्मा बुसाइ बै सातक जागै साकसाकनो कतक सरoi थुइनानि नांखा बिसिनुइचि अमरनि खरकसा हामजु बिनिमुं रत्ना बेगम पातिमुं बक्सनगर पञ्चायत बिसिंग खबजांनाय दक्षिणपाड़ा आमसायो त्रिपुरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेदेगो खतालखि फियोगे रिजाखा जुब त्रिपुरा नतुन त्रिपुरा आत्मनिर्भर त्रिपुरा मुंगोय ते कैसे खताल स्कीम फाशालो टीआईडीसीएल नि चेयरमैन नबदुल बनिकनि याक्ते फियोगे रिजाखा औ खताल स्कीम नेशनल फिशारिज डेवलपमेंट बोर्ड नि शाखथार मुंबाई कैसा पांदानि बिशिंगतै फाशालो कलसे बेरेस नीतियो फियोग जाखा 54,500 आपना पांदावन आरवाय उंगै मानजाखा मंत्री शुक्लाचरण नुआतियातै एमडीसी सुनजिब्रिया स्कुटी कुमायावैनो स्कुटी खगैतलां जाखा हुने पुलिस नरेंप्रा रिमानि मास्रावो पाइथागरम जाखा उदयपुर आमसाइनि राधारानी दत्तनि बसाय राकेश दे स्कुटी खगैतलां जाखा हुने कक्सिलसा मुंमानमानि यागुलो चाइतोगै नाइतुमुंगो अंखरे पुलिस हावै मानखा स्कुटी पाइमानि फाइनान्स कम्पानिनि लोन सुनानि काटिनानि बागैनो आबहाय ड्रामा खालायखा बर' बिहिकते बसाय ताबु कक्तमा शुक्रबै हरसानि हर सांग्रंसालनि हर पञ्चायत मेम्बारनि नग्न खबै बेबागै काइब्रिनु खुंगो हाबजाखा शिকক पातिमुं बिशालगड़ थानानि कदमतली आमसायो कक्तमावा साइमांखा सांग्रंसाल हर कदमतली पञ्चायतनि मेम्बार दिलीप कुमार आचार्यनि नगो शिকক हाबजांमानि कक्तमा आबहाय खेनो आ हर सुमन आचार्य मुंगै ते खरकसा बरकनि नगो हाबै 18,000 केस रां ते काइसा मोबाइल फोन खगैत लांखा शिকক रंनि बदल ते खाकसा फाइसिं सांग्रंसाल हर मध्य ब्रजपुर आमसाइनि शेम देबनाथ ते दुलु देबनाथनि नगो ब हाबका शिকক खरकनि नगनि नतलांगै थांखा केस रां पैसा ते मोबाइल फोन रक গতকাল রাতে আমার বাড়িতে যা গত 50 বছরের মধ্যে আমি কোনোদিন দেখছি না আমার বাড়িতে কালকা সুরে হানা দিল এই ঘরের জানালা খুলিয়া তারপরে এই দিকটা বাস ঢুকাইয়া তার কাপড় চুপড় এগুলা টান্না খুললা তার জামা একটা আসিল জামার মধ্যে কিছু টাকা আসিল কত টাকা হবে মোটামুটি 1,000-1,200 টাকার মতন কয় আর কি এইটুকুই আসিল এইটা লয়ে গেছে গা তার জুতা লয়ে গেছে গা যেগুলো বাইরে আসিল আর ওইদিকে আমার নাতি আপনার এই পাড়াতে কি এই প্রথম আমার এই এলাকার মধ্যে আমার পাড়ার মধ্যে এই প্রথম চুরি আরম্ভ হইল আর কি গত রাত থেকে কি কারণে হঠাৎ পাড়াতে এরকম চুরি আমি তো এটা কিছুই জানি না কয়েকদিন আগে এখানে পুলিশ টহলদার দেয় কি বিশাল করে পুলিশ টহল দেয় রাত্রে গাড়ির খবর শব্দ শুনি কিন্তু এইভাবে কোনোদিন এই এলাকাতে চুরি হয় নাই
আদৌ কি পুলিশ টহলদারি থাকে না? মেম্বারের যে দায়িত্ব সেটা পূরণ করার জন্য বলছেন যে পুলিশ দায়ী মানে টহলদারি না, ছিল। পুলিশ টহল দেয় হয়তো রাত্রিতে, কিন্তু রাতে গাড়ির আওয়াজ শুনি। আচ্ছা। কিন্তু এইভাবে পুলিশ তো হাইটটা টহল দিতে কোনো দিনই দেখি না। এলো এক। আর এইখানে এইভাবে চুরের উপদ্রব ইদানিং খুব বেশি বেড়ে গেছে। আজকে থেকে 8-10 দিন 10-12 দিন আগে একজন চুর 2জন চুরের হাতে নাতে ধইয়া মানুষের থানাতে দেওয়ার উপরে দাও তারে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার ধারণা এরা সবসময় এই ধরনের এই চুরির কাজগুলো করে যেতেছে। এর জন্য বাইরের থেকে লোক আনা হয়েছে, বাইরের থেকে কিছু সংখ্যক লোক আনা সে চুরির এই কাজগুলো করতেছে এলাকাটার মধ্যে। আপনি কি দায়িত্বে আছেন? আমি এলাকার এই মধ্যপ্রদেশ পঞ্চায়েতের 3 নম্বরের সদস্য, মেম্বার। আমি পঞ্চায়েত সদস্য। কি নাম আপনার? আমার নাম দিলীপ কুমার আচার্য। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। थुंगमुंगो बोरिरंगनि जागा थायो तैबो कुजुक ख्लायनानै नाहारमुंगो फाशालो नेशनल कमिशन फर वुमेननि साक्थार मुंबाइ ख्लाय जाखा कैसा कक्सालाय पान्दा आसामनि कक्सा पान्दानो चेंसाउरिखा विधानसभानि चिफ व्हिप कल्याणी रय। আমি মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি একটু ধরবেন। राजाखोर आगुलिनि प्रज्ञा भवनो ख्लायजाक अकक्सालाय पान्दाव नारवाय उंगै माजाखा त्रिपुरा महिला कमिशननि चेयारपार्सन बर्णाली गोस्वामी त्रिपुरा इउनिभार्सिटिनि फर्मार भाइस चेन्सेलर अरुण उदय साहाते थुंबेदिकनि डाइरेक्टरनो खबय गुबुन अजामारक। এই মুহূর্তে আমরা প্রজ্ঞা ভবনে রয়েছি। আজকে ত্রিপুরা মহিলা কমিশন চেয়ারম্যান আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। মহিলা কমিশন আয়োজিত একটি অনুষ্ঠান ওমেন ইন স্পোর্টস, অর্থাৎ খেলাধুলায় মহিলাদের ভূমিকা এবং তাদের সুবিধা, তাদের অসুবিধাগুলো কোন জায়গায় সেগুলো চিহ্নিত করা। এখানে ইন্টারেক্টিভ সেশনস রয়েছে, আর এখানে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি এবং বিভিন্ন কলেজ থেকে বিশেষজ্ঞরা এসছেন যারা স্পোর্টসের সঙ্গে যুক্ত, তারা সেখানে আলোচনা রাখবেন। একটা সারাদিনব্যাপী একটা অনুষ্ঠান। এটাকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে থাকবে উদ্বোধনী এবং সেখানে বক্তব্য রাখবেন। আমাদের সাথে ফর্মার ভাইস চ্যান্সেলরও আছেন এবং অন্যান্য ডিগনিটারিসরা রয়েছেন। পরবর্তী সেশন থাকবে ইন্টারেক্টিভ সেশনস। তো এখানে আমরা মন্টু দেবনাথকেও এখানে ফেলিসিটেট করা হবে। একটা সুন্দর অনুষ্ঠান যেখানে দেশের প্রধানমন্ত্রী মহিলা সংরক্ষণ বিল লোকসভায় পাশ করে নিয়েছেন, রাজ্যসভায় পেশ করছেন। এমন একটি মুহূর্তে মহিলাদের ক্রীড়া জগতে বা খেলাধুলা মহিলাদের ভূমিকা একটা সুন্দর সময় উপযোগী একটা শীর্ষক আলোচনার সুযোগ আমরা পাচ্ছি এবং এখানে অনেক ছাত্রীরা রয়েছেন, অনেক খেলোয়াড়রা রয়েছেন। একটা সুন্দর অনুষ্ঠান এবং এই অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য আমি কামনা করছি। মিডিয়ার জগৎ থেকে আমাদের যারা মিডিয়া বন্ধুরা এসছেন প্রত্যেকে আমাদের শুভেচ্ছা এবং আমরা চাই ভারত সরকার এবং সংসদে যে সাংসদরা রয়েছেন প্রত্যেকে রাজ্যসভাতেও প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে 1/33 মহিলা সংরক্ষণের যে বিল সেটিকে সমর্থন করে আইনে পরিণত হোক এবং এই রাজ্যের কোনায় কোনায় যেখানে মহিলা খেলোয়াড়রা রয়েছেন তারা যেন আরও বৃহত্তর জগতে খেলার সুযোগ পায়, তার জন্য রাজ্য সরকার আন্তরিকভাবে প্রয়াস চালিয়েছেন। আরও যাতে তাদের সমস্যাগুলো আমরা দূর করে তাদের জন্য এগিয়ে দিতে পারি, সেটাই আজকে এখানে আলোচিত হবে। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। रेल सार्भिस नोतियै बायथाखौ कक्सिल सामुंनि याकसिति साखा CITO हास्तेनि लुकुरंनो थकाइखा रेल बेदेक फासलो CITO तांगनोको कैसा कक्थुम पान्दा ख्लायै अकक्सिल सामुंति साखा CITO नि हास्ते तांफां शंकर प्रसाद दत्त कक्थुम पान्दाव CITO नि हास्ते तांफां शंकर प्रसाद दत्त कक्सिल सामुंति साखा हास्तेनि लुकुरंनो थकाइखा रेल बेदेक लाइथांनाय 27 जन सालमारिव सालथां बाबाय हास्तेनि रेल बेदेकनि जेनेरेल मैनेजर बाय कक सालायै सावै मानखा ताबुक जांजांनानि फाइसिंया आगरतला साब्रुम रेल सार्भिस आबो हाइखेनो फाइनि 24 जानुवारि सालमारिनि सिमि गुबुन कायथाम लामा दुइखे कितिंगै थांलाय सुख्लायसिनाय राजधानी एक्सप्रेस आबो बाय जरा कलकमा नांनाय थांलाय सुख्लायनानै हुनै আমাদের এই সকালবেলা এবং বিকেলবেলা যদি আমরা রেল স্টেশনগুলোতে যাই
দেখবো কি মানুষ একে গিজি করছে, প্রচণ্ড ভিড় হচ্ছে, মানুষের বয়স্ক মানুষরা পর্যন্ত, সিনিয়র সিটিজেনরা পর্যন্ত বসে আসার সুযোগ পান না, দাঁড়ানোর সুযোগ পান না। এই জায়গায় আমরা লোকাল ট্রেনের সংখ্যা বাড়াবার কথা বলেছিলাম, ধর্মনগর থেকে সাবরুম পর্যন্ত লোকাল ট্রেনের সংখ্যা বাড়াবার কথা বলেছিলাম, যেটা তারা ঘোষণা দিয়েছিল আগরতলা থেকে সাবরুম, এটাও এখনো চালু হলো না। এবং ধর্মনগর থেকে আগরতলা ট্রেনের সংখ্যা এখনো তারা বাড়ানোর জন্য উদ্যোগ নেয়নি। আমরা অনতিবিলম্বে এই এলাকায় এখানকার মানুষের সুবিধের জন্য ট্রেনের সংখ্যা বাড়াবার দাবি আমরা করছি। তার পাশাপাশি আমরা এই কথাগুলো বলছিলাম, যেগুলোর জন্য বেশি পয়সা এই দপ্তরের খরচ হবে না, সেখানে ট্রেনের ভেতর বা স্টেশনগুলোতে টয়লেটের ব্যবস্থা, পানীয় জলের ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ অবস্থা, মানুষ দাঁড়াতে পারে না, টয়লেটগুলোর সামনে মানুষ দাঁড়াতে পারে না, এত সেখানে বাজে অবস্থা ট্রেনগুলোর ভেতরে। এবং স্টেশনগুলোতেও পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, টয়লেটের ভালো ব্যবস্থা নেই, এমনকি যেখানে ভিআইপিরা বসেন যে রুমগুলো আছে স্টেশনগুলোতে, সেই জায়গাগুলোতে দেখেছি আমরা যে টয়লেটের অবস্থা সব জায়গাতে ভালো নেই। এই জায়গাতে আমরা বলছিলাম যে টয়লেটের ব্যবস্থাটা ভালো করা ট্রেনের ভেতর এবং স্টেশনের মধ্যে, আর তার পাশাপাশি পানীয় জল এর ব্যবস্থাটা যাতে করা হয়, এই কথাগুলো আমরা বলেছিলাম। অন্যান্য দাবি আমরা আগেও জানিয়েছি, আমরা বলবো যে সেগুলো যাতে কার্যকর করা হয়। তাহলে আমাদের এই মুহূর্তে দাবি হচ্ছে যে ত্রিপুরা সরকার যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে, যাতে এই আমাদের উপর যে প্রতারণা করা হয়েছে, আমাদের সাথে ট্রেনের সময় সেখানে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে রাজ্যের মানুষের সেখানে ঘুমে রেখে, এটা যাতে প্রত্যাহার করা হয় এবং আগের মতো যে সময়ে ট্রেন যেত তাকে যাতে আরও দ্রুতগতি সম্পন্ন করার জন্য রেলওয়ে দপ্তর উদ্যোগ গ্রহণ করে, এই সম্পর্কে আমরা সুনির্দিষ্ট দাবি রেলওয়ে বোর্ডের কাছে রাখছি, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এবং রাজ্য সরকারের কাছে রাখছি, যাতে ত্রিপুরা এবং আসামের মানুষ রেল পরিষেবাটা ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারে। যে নিউ দিল্লি থেকে শিয়ালদা, অর্থাৎ কলকাতা থেকে দিল্লি 1453 কিলোমিটার রাস্তা, সেখানে রাজধানী 17 ঘন্টা 45 মিনিটে এই রাস্তাটা অতিক্রম করে যায়। ত্রিবান্ধম থেকে দিল্লি সবচাইতে লংগেস্ট রুট, আমাদের দেশের মধ্যে সবচাইতে লম্বা রাস্তা রাজধানীর ক্ষেত্রে 3149 কিলোমিটার, তারা 41 ঘন্টায় এই রাস্তাটা পার হয়ে যায়। আমাদের ডিব্রুগড় থেকে নিউ দিল্লি 2432 কিলোমিটার, আমাদের আগরতলা থেকে 8 কিলোমিটার বেশি, তারাও 37 ঘন্টা 37.5 ঘন্টায় রাস্তাটা পার হয়ে যায়। আমাদের এই তেজস এক্সপ্রেসটা 2424 কিলোমিটার আগরতলা থেকে দিল্লি, এটা অতিক্রম করতে 40 ঘন্টার উপর সময় লেগে যায়। তাহলে যেখানে আমরা দেখছি ত্রিবান্ধম থেকে দিল্লি 3149 কিলোমিটার, তারা প্রায় আগরতলা থেকে দিল্লির যে সময়, তার কাছাকাছি সময়ে তারা পৌঁছে দিচ্ছে, যেখানে আমরা দেখছি প্রায় 750 কিলোমিটার বেশি দূরত্ব, 750 কিলোমিটার বেশি, প্রায় সময় যেখানে পৌঁছে দিচ্ছে, সেখানে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে ট্রেনের গতিকে আরও বাড়িয়ে আরও কম সময়ে যেখানে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, সেই জায়গায় ত্রিপুরার মানুষের প্রতি এই যে প্রতারণা করা হয়েছে, তার জন্যে আমরা রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি যে রাজ্য সরকার যাতে অবিলম্বে এই সম্পর্কিত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে, রেল দপ্তরের সাথে, রেলওয়ে বোর্ডের সাথে তারা কথাবার্তা বলে এবং কথাবার্তা বলে এই বিষয় সম্পর্কে উদ্যোগ গ্রহণ করে। পাশাপাশি আমরা এর সাথে এই ট্রেনটা গেলে পর আগরতলার মানুষের ভাড়া বেশি গুনতে হবে। আগে যেখানে এই আগরতলা থেকে দিল্লি যেতে গেলে পর এই তেজসে চড়লে পর প্রথম শ্রেণীতে 6105 টাকা ভাড়া ছিল, দ্বিতীয় শ্রেণীতে 3515 টাকা ভাড়া ছিল এবং থার্ড এসিতে ভাড়া ছিল 2395 টাকা। এখন যখন এটা মালদা হয়ে ভাগলপুর হয়ে যেখানে যাবে ট্রেনটা জামালপুর হয়ে, তখন তার স্বাভাবিকভাবেই তার দূরত্ব আরও প্রায় 250 কিলোমিটারের মতো বেড়ে যাচ্ছে। এর ফলে ভাড়া স্বাভাবিকভাবেই বাড়বে, অনেক ভাড়া বেড়ে যাবে। শুধুমাত্র আজকেই দেখছিলাম একটা সংবাদে যে শুধুমাত্র যেখানে আগরতলা থেকে যাওয়া যায় দিল্লি 6105 টাকায় প্রথম শ্রেণী, সেখানে মালদা থেকে 15 তারিখ থেকে যেটা চালু হবে, 16 তারিখ মালদা পৌঁছবে, সেই মালদা থেকেই 5,500 টাকা প্রথম শ্রেণীর টিকিটের দাম, 3,500 টাকা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিটের দাম শুধু মালদা থেকে। তার আগরতলা থেকে ভাড়াটা স্বাভাবিকভাবেই অনেক গুণ বেশি সেখানে হবে। তাহলে গরিব মানুষের পক্ষে আমাদের ট্রেন চড়তে বাধ্য হন কেন? বিমানে অনেক বেশি ভাড়া,
তার জন্য যারা গরিব, যারা নিম্নবিত্ত মানুষ, তারা ট্রেনটা চড়েন, তাদের প্রতি একটা বোঝা চাপিয়ে দিল কেন্দ্রীয় সরকার, এবং এ সম্পর্কে আমাদের রাজ্য সরকারের দিক থেকে কোনো কথা আমরা শুনছি না। পাশাপাশি এই কথাগুলো আমরা বলবো যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আমরা যে কথাগুলো বলেছিলাম, এখনো পর্যন্ত ওইদিকে বাংলাদেশের রেল লাইন হয়ে বসে আছে। বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখছি 5 ঘন্টায় আগরতলা থেকে কলকাতা চলে যাওয়া যাবে। এটা 5 ঘন্টা লাগবে না, 10 ঘন্টা লাগবে পরের কথা, কিন্তু আগরতলার সাথে কলকাতার যোগাযোগের যে ব্যবস্থাটা আজ থেকে 3-4 বছর আগে চালু হওয়ার কথা ছিল, এই বিজেপি সরকারটা রাজ্যের এত নিকম্মা, এবং কেন্দ্রের সরকার শুধু মুখরোচক কথাবার্তা বলে একটার পর একটা স্লোগান দিচ্ছে, হ্যাঁ, বিশ্বমানের এই করবে সেই করবে, এই সমস্ত কথাবার্তা বলছে, কিন্তু ভারতবর্ষের সরকার এবং ত্রিপুরা রাজ্য সরকার, এই দুটো সরকারি ডাবল ইঞ্জিনের সরকার, অর্থাৎ একই দল সরকার পরিচালনা করছে। তার ফলে 3-4 বছর আগে যে আগরতলা কলকাতা ট্রেনটা চালু হওয়ার কথা ছিল, এখন পর্যন্ত আগরতলা থেকে বাংলাদেশের বর্ডার পর্যন্ত রেল লাইন পুরোপুরি সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। এখন পর্যন্ত রেল লাইন পাতার কাজ আগরতলা থেকে বাংলাদেশের বর্ডার পর্যন্ত, নিশ্চিন্তপুর পর্যন্ত যায়নি এখন পর্যন্ত। আমরা চাই অতি দ্রুত যাতে এই আগরতলা থেকে বাংলাদেশের হয়ে কলকাতা যাওয়ার যে রাস্তাটা, এই রাস্তাটা সম্পূর্ণ করে যাতে ট্রেনটা চালু করার কাজ সেখানে শুরু হয়, এই বিষয়টা দেখা। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। Tini ni koktoma asuk jora tuino tebo haste hayung te ha kotor ni koktoma saimana ni bagai joya oi nai tongdi Chini Khorang. তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই, কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই, লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। পানি সারে গা সারে পা মা গা, স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। আসন্ন পুজোর মরশুমে আনন্দকে দ্বিগুণ করুন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। সৃষ্টির কারিগর দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি আপনাদের জন্য নিয়ে এলো প্রতিটি কেনাকাটায় মজুরিতে 30% ছাড়। এছাড়াও থাকছে 30,000 টাকা কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। মনে রাখবেন, অফারটি চলবে 10 সেপ্টেম্বর থেকে 20 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তাই মেতে উঠুন পুজোর আনন্দে, আর কেনাকাটা হোক শুধুমাত্র মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি, where luxury can be affordable. ক্যান্ডিডেট হিসেবে পরীক্ষা দেবে, রিপিট, ইমপ্রুভমেন্ট ক্যান্ডিডেট হিসেবে পরীক্ষা দেবে তাদের ফর্ম 15/9/2023 তারিখ পর্যন্ত পর্ষদ অফিসে সকাল